किसानों के हित में बात करने और किसानों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, आपके ही क्षेत्र के और आपके ज़िले से, आपके कस्बे से निकलकर एक ऐसे नेता, होनहार नेता, जो ज़मीनी स्तर से आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग तुरंत अपने आप को साबित कर देते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं झलकता है। मैंने कई बार इनसे मिला लेकिन इंटरव्यू नहीं कर पाया, और आज सौभाग्य रहा कि इन्होंने टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे मैं भी गया था, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए मैं आज इनका वीडियो कर रहा हूँ। और इन्होंने कड़ाके की ठंड में एक बार भी नहीं सोचा कि ठंड में मैं जा रहा हूँ, मुझे सोफे पे रहना चाहिए, मुझे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। ज़मीनी स्तर से ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए इन्होंने बॉर्डर पे पहुंचा और किसानों के लिए अपनी बातें रखी और किसानों के लिए बहुत सारे व्यवस्था भी वहां पे किए। पहले तो आपका स्वागत है नेताजी। थैंक यू जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आप किसानों के लिए मैंने देखा बहुत सारे काम किए, किसानों के हित में काम किए। तो आप सिंधु बॉर्डर भी गए, टिकरी बॉर्डर भी गए, तो सिंधु बॉर्डर पे जाने का उद्देश्य क्या रहा आपका? देखो इंਦਰ जी, गल ये है जी, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। जी, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, जी, जी, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂਗਾ, जी। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। कितने थे? ठीक है। सही गल ਇਸ है, ਕਰਕੇ सही गल ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੜ ਰਿਹਾ। जी, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਹੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। सही बात है। राजनीति और डीएम, चाहे डीएम हम पहले बाद में उसको हटा दीजिए, पहले हम एक किसान हैं और किसान के हित में हमें बात करनी है, और किसान अपने आप में आम है। अगर किसान ना रहे तो हमें रोटी नहीं मिल सकती है। भले ही कोई बड़ा आज लीडर जो बैठा है, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी अगर रोटी मिलती होगी तो ऐसे किसानों के द्वारा बनाई गई कनक से वो रोटी जाती होगी तो खाते होंगे। ऐसा नहीं कि ईंट पत्थर खा के प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, चाहे सोफे पे सोते हैं, चाहे टूर करते हैं, वो भी एक अन्न ही खा के अपना टूर और जीवन यापन करते हैं। तो एक किसान है और किसान की मजबूरी एक किसान ही समझ सकता है। दूसरी चीज़, अगर कोई बात होती है तो हम अपनी प्रजा से ही प्रजा में कोई बात होती है तो हम राजा से ही राजा। कहें। अच्छा, आप बताइए, किसानों के लिए आपने तो बहुत व्यवस्था किया, उनको लंगर चलवाया, उनके लिए बहुत कुछ किया, तो अब ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं लूँगा, तो इसमें आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। अच्छा, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਐਮਪੀ, ਯੂਪੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। क्या बात है। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ कितनी बचाਉਣ बड़ी ਦੀ बात कह दिया संदीप भाटिया जी ने। संदीप भाटिया जी हैं और सही कह रहे हैं कि अब लड़ाई फसलों की, नस्लों की है। अगर फसल की
नस्ल अगर बिगड़ जाएगी तो आने वाली पीढ़ी ही बिगड़ जाएगी। क्या बात है साहब? तो नेताजी एक और चीज़ लोगों में कभी कभी देखा जाता है, समाज में भी देखा जाता है कि लोग पॉलिटिकल मतलब इस मुद्दे पे लोग भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करें, इसमें राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ। ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ। सही बात है, सही बात ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, जी ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੀ। FCI ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜੀ। MSP ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੈ, क्या बात ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਖੁੱਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। चाणक्य ਕਿਸੇ ने channel ਤੇ कहा था, चाणक्य ने एक जे- बात कहा था कि जिस देश का राजा अगर व्यापारी हो जाएगा तो उस पूरे देश को ही बेच डालेगा। सच्चाई है। आज सही। देख लीजिए, आप बेखूबी देख सकते हैं कि मतलब हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और व्यापारी हैं, उनको व्यापार ही सूझा है, वो कुछ भी बेच डालेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, लेकिन बुलेट ट्रेन लाते लाते उन्होंने भारतीय रेल को ही बेच डाला। तो आज जो कृषि कानून का है, तो आपको क्या लगता है कि कृषि कानून को देकर वो अपना ज़मीन नहीं बेच देंगे? हकीकत है, कल ज़मीन भी बेच देंगे। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, सही बात ਜਿੱਥੇ है। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, जी 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 ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਇਆ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। जी जी ਇਹ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। क्या बात है, सही बात है। किसान और जवान दोनों एक ही ब्लड के हैं। किसान कहीं अपना जमी पे लड़ाई लड़ रहा है तो जवान बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, ये दोनों एक हैं, लेकिन ये मोदी को दिखाई नहीं देता। ऐसे में एक और लास्ट सवाल, इन्होंने कहा कि अगर कोई गाय की दूध लेने जाता है तो क्या गाय ही खरीद लेता है? तो नेताजी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ लागू करने की जो बात आपने कहा ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ लागू तो ਕਰਨਗੇ, उन्होंने ਇੱਕ ਵਾਰ कर दिया। ਲਿਆਉਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀ। APMC ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ। APMC ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, APMC ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਦਸਮ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਬਾਰਿਆ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਤ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, सही ਕਸ਼ਮੀਰੀ बात। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। क्या बात है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था शहीद भगत सिंह ने, और उसी के लाल आज बॉर्डर पे हैं। शहीद भगत सिंह के ही सभी लाल वहाँ पे आज बॉर्डर पे हैं और बॉर्डर पे अपनी गरिमा को जमाए रखे हैं और रख रहे हैं। एक चीज़ और है कि कभी कभी देखने को मिलता है नेताजी कि लोग कहते हैं कि किसान, जैसे आपने देखा होगा एक एंकर बोला कि किसान मेला लगाए हैं, मेला लगाकर मतलब तो उस एंकर तो भड़का रहा है कि हम आंदोलन का मतलब कि हम किसी का तोड़ फोड़ करें, किसी कहीं गाड़ी फूकें, कहीं किसी का जान ले, तो उसको आंदोलन कहा जाता है। ये तो किसान नॉर्मली आंदोलन। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये एंकर है ना, जी। मैंने आपको पहले ही बोला है गोदी मीडिया के बारे में। जी ये सारे जी ये सारे गोदी मीडिया ना ਜਿਹੜਾ जी ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ। ਐਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੈੱਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP, UP ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ लड़ाई उਦੋਂ तक जारी होगी। धन्यवाद संदीप जी, आपने मेरे YouTube चैनल पे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और आप सभी दर्शकों से चाहूँगा कि संदीप जी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू जी।